I feel very happy to introduce our today's chief guest. He has completed many degrees like BBM, PGDCA, MSc Psychology, MA Yoga, MSW, MPA, MPhil and PhD in Management. He has started his career as State Sales Officer in Rangoyal Industries, Coimbatore for 1 year, and as Rural Sales Promoter in Hindustan Coca-Cola Limited, Coimbatore for 2 years. Then he entered into the teaching field. He has been the head of the department at Sri Amman Institute of Management and Research, Chittor. Then he has been a director, assistant professor in yoga, NAC, NIRF, IQAC coordinate at Sengudar Institute of Management Studies, Tiruchendur. Then he has been the dean and assistant professor at Sasuri College of Arts and Science, Vijayamangalam, and currently he is working as the head of the department at Kamya Institute of Commerce. He has played many academic roles in various institutions like chairman of Board of Studies, university representative, external examiner, question paper setter, and visiting faculty. He has presented many papers in national and international level. He has published many articles and books on various topics. He guided 162 PG research students, 14 MPhil scholars, 4 PhD scholars. He is the member of World Community Service Center. All these credits goes to one and all only person. He is none other than our today's chief guest, Dr. P. Nagasivam sir, head of the MBA department, Kamya Institute of Commerce, Nathakadivu. I welcome you, sir. Thank you all. I would like to welcome Govindasamy sir to present the memento to our chief guest. Thank you, sir. I welcome our chief guest to address the gathering. Most respected principal, most respected deputies, faculty members, and my dear young brave Indian futures. Very good morning to all. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay, fine. I hope that you are regularly attending inaugural function, lot of inaugural function, right? Yes, sir. Okay. So before entering into this session, you should know the concept of today's session. Okay. Should know the concept of the session. So first I want to say thanks to your management and who have introduced my profile in smart way, and the faculty members and you. I'm really happy and thank you for this opportunity. Okay. So how many hours can I take? Not minutes. If you want to go for any film, right? How many minutes you take to take part in film? சரி, இப்படியே பேசிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆயிருவீங்க. படத்துக்கு உடனே எவ்வளவு நேரம் டைம் எடுத்துக்குவீங்க?
3 hours, not now, before. நாங்களாம் வந்து 90s kids. So எங்களுக்கு 3 hours. உங்களுக்கு 2.5 குறைஞ்சு போச்சு. 2 hours, 1.5 hours, because we are not ready to listen and we are not ready to spend more than an hour. Right? கரெக்டா? பண்ண தயாரா இல்ல. அவ்வளவுதான். இன்னும் குறைஞ்சு we are very smart enough, we are taking towards, what is this? 30 seconds. அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல என்னால பார்க்கவே முடியாது சார். This is the current situation. So when I ask the question, how many hours can I take? என்னால பேக்வர்ட் ரெடியா இருக்கீங்க. பயமா இருக்கு. ரைட்? எவ்வளவு மணி நேரம் எடுத்துக்கலாம்? முடிவு பண்ணிக்கலாம். நான் என் பாட்டு பேசிட்டு இருந்து நீங்க உங்க பாட்டு கவனிச்சுட்டு இருந்து கரெக்டா இல்லையா? சொன்னீங்கன்னா அது ஐ வில் பிளான் அக்கார்டிங்லி. நான் உங்க சார் அதான் கேட்டேன். சார் வந்து ஜஸ்ட் கால் மீ. ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே நான் ஐ ஆஸ்க் ஒன் கொஸ்டின், ஹூ இஸ் ஆடியன்ஸ். செகண்ட் திங், ஹவு மெனி ஹவர்ஸ் ஐ வாண்ட் டு டேக் தம். ஓகேங்களா? அது எவ்வளவு போறது அப்படிங்கறத பொறுத்து டிசைட்னா ஓகே ஐ வில் கன்க்ளூட் இன் தட் பர்టిక్యులர் டைம். அதுதான் தான் நான் பேசிட்டே இருந்தா அப்படியே ஃபுல் டே பேசிட்டு இருப்போம். தென் போயிடும். அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? ஓகே. சோ இப்போ டைம் ஷார்ப்பா 10:07. ரைட்? பிரேக் எத்தனை மணிக்கு? 11. ஒரு 5 minutes break. அதுக்கப்புறம் ஒரு half an hour. Don't worry, I will not bore you. Definitely I will give some useful points for you to uplift your career. அது மாற்றமே கிடையாது. அதனால நம்ம பிளான் பண்ணி போய்க்கலாம். சரிங்களா? ஏன்னா இப்போ ஒரு படத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி படத்துடைய கதை கரு பிளஸ் யார் கதாநாயகன் யார் கதாநாயகி இதெல்லாம் முடிவு பண்ணிட்டு தான் படத்துலயே உட்காருவோம். ஆனா பிளைண்ட் உட்காருமா போய் யாராவது உட்காருவோம்? அப்படி போய் உட்காருவோம். எப்பன்னா நாமெல்லாம் பேரண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நாங்க ஆயிட்டோம். நீங்களாம் பேரண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் குழந்தைய கூப்பிட்டு போனீங்க என்ன பண்ணணும் தெரியாது. குழந்தை கூட பாட்டு வருவோம். சரிங்களா? அது இல்ல நமக்கு. இப்போ கோ வித் பிளான். ரைட்டா இல்லையா? என்ன படம் பார்க்க போறோம், யாரு எவ்வளவு நேரம் பார்க்க போறோம், எவ்வளவு செலவு பண்ண போறோம், எல்லாம் பிளான் பண்ணி தான் போகும். அந்த மாதிரி இன்னைக்கு இந்த செஷன்ல நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத ஒரு படம் வியூவா கொடுத்துக்கணும். சரிங்களா? டெஃபினெட்லி ஐ வில் கிவ் சம் பாயிண்ட்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் என்ன சொல்ல போனா உங்களை விட எனக்கு நிறைய விஷயம் தெரியுமான்னு தெரியாது. ரைட்டா? இந்த வேர்ல்ட்ல அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரியாது. ஓகே. சோ ஐ அம் ஹியர் டு ஷேர் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு அப்லிஃப்ட் யுவர் கரியர். அவ்வளவுதான். சரிங்களா? நான் ஐ வாண்ட் கோயிங் டு போர் யூ. இடையில பாப்பா வில் கோ ஃபார் ஸ்மால் கேம்ஸ். ஓகேங்களா? இஃப் யூ விஷ். நீங்க விஷ் பண்ணீங்கன்னா ஓகே வில் கோ ஃபார் கேம்ஸ். ரைட்டா? பொருளை ஐடியா கிடைச்சிச்சா? ஏதோ சார் உலக போறாரு. Somewhat we are going to get something. சரிங்களா? பண்ணிக்கலாமா? ஓகே ஃபைன். ஓகே, what is the purpose of this program? எல்லாரும் from all fields of engineering, right? Okay, I not belongs to engineering department. அதனால தைரியமா இருக்கலாம் நீங்க. I not bore you. I belongs to management department. I know the mentality of the students. Okay, இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு thousands of மேடை பார்த்தாச்சு. So we know how to balance you. சரிங்களா? பண்ணிக்கலாமா? ஓகே, what is the purpose of this program? Inauguration. Inauguration கொஞ்சம் அப்படியே டூவே கொண்டு போயிடலாம். சொல்லுங்க, ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை. கிளாஸ் மாதிரி சொல்லுங்க. லாஸ்ட் வந்து ஆல்சோ யூ கேன் கோ வித் இட். அப்படியே நானே பேசிட்டு இருந்தா எனக்கு தூக்கம் வந்துடும், உங்களுக்கு தூக்கம் வந்துடும். ரைட்? வாட் இஸ் தி மெயின் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராசஸ், திஸ் ப்ரோக்ராம் ப்ராசஸ்? ஏன் அந்த ப்ராசஸ் வார்த்தை யூஸ் பண்ணோம்னா இட்ஸ் கண்டினியூஸ் ஒன். நீங்க தொடக்க விழா தொடங்கிட்டோம், நடந்துட்டு இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? இனாகுரல் ஃபங்க்ஷன். கரெக்டா இல்லையா? எதுக்கு இனாகுரல்? ஓகே ஃபைன். இனாகுரல் ஃபங்க்ஷன்களை விட இட்ஸ் இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம். இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் உடைய முக்கியமான பார்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா we are not supposed to bore you. அவ்வளவு இல்ல. ஓகேங்களா? you are from different field, different place, different family, different community, different level, different culture எல்லாம் வந்திருக்கும். கரெக்டா இல்லைங்களா? வெவ்வேறு ஊர்ல பிறந்து எவ்வாறு கலந்து எங்கேயோ இருந்து எல்லாம் ஒரே இடத்துல சேர்ந்துருக்கு. அப்படிங்கும்போது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் கிரேஸ் டு யுவர் இறையர். இறையர்களுக்கு நீங்க தேங்க்ஸ் சொல்லிடலாம். நம்மள வந்து சேர்ந்துருக்கோம். கரெக்டா இல்லைங்களா? இதுல எத்தனை பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்துருக்கீங்க? காலேஜ்ல இருந்து ஸ்கூல்ல இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்துருக்கீங்க. நாங்க 5 பேர் ஒரே ஃப்ரெண்டா வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் சார்.
Anybody is here? Super, super. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட முக்கியத்துவம் சொல்லலாம், மகிமைன்னு சொல்லலாம். ப்ளீஸ். இப்ப என்னன்னா அது கொஞ்சம் சின்ன மாற்றத்தை பண்ணிக்கங்க. 12th வரைக்கும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தாங்க. காலேஜ் வரும்பொழுது ஃபில்டர் ஆகி கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டாங்க. கரியருக்கு போகும்போது யூ சுட் பி சிங்கிள். அங்க ஃப்ரெண்ட் வரமாட்டான். ரைட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃப்ரெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுவானே தவிர ஃப்ரெண்ட் உங்க கூட வரவே மாட்டான். உயிரை கொடுக்குறேன், அதை தாண்டி என்ன வேணா கொடுக்குறேன்னு சொல்லக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் படத்தில் பார்க்கலாம், ரியாலிட்டியில் நடக்காது. அன்லெஸ் யூ ஆர் ஹேவ் இண்டிவிஜுவல் யூனிக் டிக்னிட்டி இருக்காத வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்ல மாட்டான். சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், நீயா இருந்தீங்கன்னா பெருமையை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவான் என் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி. நீ மோசமா இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப படிச்சாவன் அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற வார்த்தை தானா நடக்கும். ஏன்னா ஸ்கூல் வரைக்கும் இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வருவான், இப்போ நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற ஆயிருப்பாங்க. அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நீ நல்ல பையனா இருந்தீங்கன்னா, நல்ல பையனா மீன்ஸ் டிக்னிட்டியா இருந்துச்சுன்னா டெஃபினெட்லி தே வில் இன்ட்ரோடியூஸ் தட். பெருமையா சொல்லிக்கிட்டே மச்சான் அவன் ஃப்ரெண்டா, ஸ்கூல் இருந்து நல்லா ஒண்ணா படிக்கிறா அப்படின்னு. பட் அவனோட கேரக்டர்லயோ வேற இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா வாட் படிச்சா மச்சான், கேஷுவல் வேர்டு. வித்தியாசம் புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே, சரி. டிஃபரெண்ட் ஃபீல்டு எல்லாம் வந்திருக்கிறீங்க. ஹியர் யூ ஆர் ஜாயின் டுகெதர். எதுக்காக? ஏன்னா இது வரைக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, இது வரைக்கும் யூ ஆர் லிவிங் டிபெண்டன்ட் லைஃப். ஆனா மறந்துடாதீங்க, யூ ஆர் லிவிங் டிபெண்டன்ட் லைஃப். இனிமேல் யூ ஆர் லிவிங் இண்டிபெண்டன்ட் லைஃப். அது மறந்துடக்கூடாது. ஏன்னா இதுனா வரைக்கும் பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட்ல கை பிடிச்சி தூக்கிட்டு வாங்க வாங்க கூட்டி படிக்க வச்சாங்க 12வது வரைக்கும். காலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் யூ ஆர் இண்டிபெண்டன்ட். உனக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாம், பிடிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸோட சுத்திக்கலாம், பிடிச்ச படத்துக்கு போய்க்கலாம், ஓகேங்களா? ஆனா அப்பாவோட மனைவி, அம்மாவோட மனைவி, அதை மறந்துடக்கூடாது. சரிங்களா? ஏன்னா யுவர் ஏஜ் இஸ் லைக் தட். 17 முடிஞ்சு 18 வர போறோம். யூ ஆர் நியர் டு யுவர் நெக்ஸ்ட் லெவல். அந்த நெக்ஸ்ட் லெவல் வரும் பொழுது உங்களுடைய கெரியர் இங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆகும். புரியுதுங்களா? இது நான் வரைக்கும் இருந்து கெரியர்லப்பா சப்போர்ட்டிவ் லைஃப். இனிமேல் வர்றதா உங்களோட கெரியர். சரிங்களா? அதுக்கு ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் அமைக்கணும். ஓகேங்களா? இந்த இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராமோட முக்கியத்துவமே பல கல்ச்சர் வந்தாச்சு, பல பீப்புள் பார்த்தாச்சு. இதெல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து சார் நம்ம அடுத்த லெவல் போவோம் வித் ஃபுல் இண்டிபெண்டன்ட் லைஃப். ஜாலியா லைஃப்ல எப்படி கரியர் செட் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கறதுக்காக இந்த இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம். ஏன்னா இப்ப வந்து உள்ளவங்க வந்து கண்ணை கட்டி காட்டுட்டமா இருக்கும். ரைட் ரைட்டா? எப்படி சேர்ந்துருப்பீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்டாஃப், ரிலேட்டிவ்ஸ். நீ படிக்க முடிவு பண்றது எத்தனை பேர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிப்பாங்க பாரு. யாராவது நான் தான் முடிவு பண்ண சார் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏதோ ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துருக்கும். கரெக்டா இல்லைங்களா? பேரண்ட்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. ரைட்டா? அதாவது எப்படியோ யாரோ உந்துதலோ இல்ல யாரோ ஃபோர்ஸோ சொல்லிட்டாங்க, ஜாயின் பண்ணியாச்சு, ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்துட்டீங்க. வந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யூ சுட் நாட் கோ ஃபார் ஆல்டர்னேஷன். சார் என்ன வந்து முதல்ல கேட்டாங்க, என்ன வந்து மானாமதுல கேட்டாங்க அப்படிங்கிற வித்தியாசமா இருக்கக்கூடாது. ஐ எம் ஹியர், ஐ வாண்ட் டு தி பெஸ்ட். அதை மட்டும் மைண்ட் வச்சு. சரிங்களா? வந்தாச்சு, ரைட், செட் பண்ணியாச்சு, முடிஞ்சு. இப்போ என்ன செட் பண்ணணும்? we have to focus towards our goal. உன்னுடைய நோக்கத்தை இப்ப ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. சரிங்களா? என்ன வேணா ஃபீல் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம சாரோட பேசிட்டு இருந்தா சொல்லிட்டு இருந்தேன். வெரி சிம்பிள். மேக்ஸிமம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு கரண்ட் ட்ரெண்ட்ங்கிறத விட கோர் அப்படிங்கிற விஷயம் முக்கியம். சரிங்களா? தட் மீன்ஸ் வாட்? அடிப்படையான விஷயத்தை, அடிப்படையான சப்ஜெக்டை லேர்ன் பண்ணிக்கங்க. உங்கள் லைஃப் லாங் கரியர்ல வந்துட்டே இருக்கும். சரியா? ஏன்னா டெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் அப்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்கு. ஒரு விஷயம் இன்ஜினியரிங் பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா யூ ஆர் ஆல்வேஸ் when comparable to arts you are always innovators. அது மட்டும் மறந்துடாதீங்க. நீ கிரியேட்டர் கிடையாது, கிரியேட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ரைட்ஸும் கிடையாது. ஓகேங்களா? அதை நாங்க பாத்துக்குவோம். நான் மீன்ஸ் ஆர்ட்ஸ் பாத்துக்குவோம். யூ ஆர் தி இன்னோவேட்டர்ஸ். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. வாட் இஸ் இன்னோவேஷன்? புதுசா கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கணும். புரியுதா உங்களுக்கு? அப்துல் கலாம் எப்படி சைன் அப் பண்ணாங்கன்னா ஈஸி இன்னோவேட்டர், கிரியேட்டர்லாம் கிடையாது. ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் தெரியல. இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறது இல்லாத விஷயத்தை புதுசா உருவாக்குற இன்னோவேஷன். கிரியேஷன் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே இருக்கு. ஓகே, லைட் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, தட்ஸ் இன்னோவேஷன். லைட்ல இருந்து மாடலா நீங்க எலிட் வந்தாச்சு, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிரியேஷன். கிரியேட் பண்றதுக்காக நம்ம வரல, யூ ஆர் தி இன்னோவேட்டர்ஸ். அதை மறந்துடாதீங்க. இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னா
இன்னும் சொல்ற படத்துல நிறைய ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க, இன்ஜினியர் படிச்சு வந்து வேலை செய்ய அந்த வேலை செய்யறாங்க. நாட் லைக் தட். யாரெல்லாம் இன்னோவேட்டர் இருக்காங்களோ அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் they are the successful signers. மாற்றமே கிடையாதுன்னு மைண்ட் நல்லா வச்சுக்கணும். யாருமே சோட போனதில்லை இன்னோவேட்டர்ஸ் இருக்கிறவங்க, புரியுதுங்களா? கிரியேட்டர் இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கீழே தான். அப்புறம் படத்துல வந்து அப்பதான் காட்டுவாங்க, நம்மள எல்லாம் வந்து இன்ஜினியர்ஸா கேவலமா தான் காட்டுவாங்க. எப்பவுமே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் டிக்னிட்டி எப்பவுமே இருக்கு, சரிங்களா? பிலிம் இண்டஸ்ட்ரி விட்டுருங்க. பட் நமக்கு தெரியும் வேர் வி ஆர். பெருமைக்காக படிக்கிறது இல்ல, நீ வந்து ஃபீல்டு யூ ஆர் கோர் ஃபார் நியூ திங்ஸ். அப்படின்னா உட்கார்ந்து திங்க் பண்ணுங்க, என்ன புதுசா கண்டுபிடிக்க போறேன். அதுக்கு வந்து நம்ம காலேஜ் சப்போர்ட், ஸ்டாஃப் சப்போர்ட், பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட், பப்ளிக் சப்போர்ட், இது எல்லாம் எடுத்து யூ கோ வித். புரியுதுங்களா? இனோவேஷன் வந்துட்டே இருக்கும், திங்க் பண்ணா வரும். அந்த இனோவேஷன் எப்ப வரும்னு பாத்தீங்கன்னா சைக்காலஜில பார்ப்போம். இனோவேஷன் எப்ப உருவாகும்? எப்ப போய் சாப்பிடுவோம்? ஃபர்ஸ்டா சாப்பிடுவோம். அப்ப உருவாகுதா? ஆனா பசி சொன்னேன், ஆனா பசிக்குது சாப்பிடுறோம். இப்ப சாப்பிட சாப்பிடுமா? பசி இல்ல, சாப்பிட மாட்டோம். அப்ப இனோவேஷன் எப்ப வரும்னா உன்னுடைய அர்ஜ் இல்ல யாரோ ஒருத்தருடைய அர்ஜ், யாரோ ஒருத்தருடைய தேவை. புரியுதா? இப்ப எனக்கு ஃபேன் கொண்டாந்து வச்சாங்க, எனக்கு ஒரு தேவை இருந்தது, கண்டுபிடிக்க வைக்கல, இருக்கிறத கொண்டாந்து வச்சாங்க. ஓகே குட். ஆனா நீங்க என்ன பண்ணணும்? அதை டிஃபரெண்டா திங்க் பண்ணணும். அப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஆட்டோமேஷன் வந்தது, நீங்க ஏஐ நிக்குது, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து நிக்குதுல்ல. நாம எல்லாம் சப்ஜெக்ட வந்து குரூப்பா படிக்கிறோம்ல, அது ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் பா, அதை டிகிரி ஆக்கிட்டாங்க, அது விட்டு. ஓகே, பட் இருந்தாலும் ஸ்கோப் ஃபார் தட் அப்படிங்கிறது ஜாஸ்தியா இருக்கு. அதுக்கு இந்த டிகிரி ஸ்கோப் கிடையாது, எல்லா டிகிரிக்கும் ஸ்கோப் இருக்குது. லேட்டஸ்டா வந்தது அது ஒரு புதுமுகம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, புரியுதுங்களா? ஆனா அதுலயும் ஏஐலயும் நீ டிஃபரெண்டா திங்க் பண்ணணும். இப்ப நான் சொன்னல, அப்ப இந்த டெம்பரேச்சர் கிளைமேட் ஏஐ யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்? பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில எல்லாம் படம் பார்த்துருப்பீங்க, போட்டு பாத்தீங்களா? ஏஐ யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களா? அப்படி சொன்னா தான் அப்படி நமக்கு எப்படி வந்து ஆதி காலத்துல நம்முடைய கலைகள்லாம் மறந்துச்சு. வர்ம கலைன்னு ஒரு கலை இருந்துச்சு, அந்த கலை ஒழிஞ்சு போச்சு. உடனே வந்து இந்தியன்ல வந்து தாத்தா வந்து ஒரு வேக்சின் பண்ணாரு, அந்த கலை மடி பூமாச்சு. வர்ம கலை மடி பூமாயிட்டு இருக்கு மார்க்கெட்ல. 7ஆம் அறிவு ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க, பூமாயிடுச்சு. அப்ப எல்லாமே இருக்குது, சொல்லப்படல, தெரிஞ்சுக்க ரெடியா இல்ல. ஒரு படத்துல சொல்லும் போது தெரியுது. ஓகே, அப்ப யாரு சொல்றாங்க ஒரு விஷயம் முக்கியம். ஓகேங்களா? நம்ம கேட்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடாது. இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்க சொல்ற இடத்துல இருக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்னோவேட்டிவ்ஸ். சோ இன்னோவேஷன் மறந்துடாத, யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் திங்க் அபவுட் தி அதர்ஸ் நீட்ஸ். உன்னோட தேவை மட்டும் இல்ல, மக்களுக்கு என்ன தேவை. ஏஐ வந்தது காரணமே அதுதான். சரி, எல்லாம் என்ன டூல் யூஸ் பண்றோம்? மேக்ஸிமம் கூகுள்ல இல்ல, கூகுள்ல நீங்க அவுட் ஆஃப் மார்க்கெட் ஆயிடுச்சு. அடுத்து என்னது? ChatGPT. இப்போ என்ன எம்பையர் யூஸ் பண்றான். அப்பா வாட் இஸ் யுவர் நேம்? டேய் ChatGPT கேட்காத, என்ன கேக்குறா? பக்கத்துல நான் இருக்கிறேன், ஆனா என்ன கேக்குறான்? ChatGPT கேக்குறான். அவங்க ஜாலி, பிகாஸ் நீ எதை கேட்டாலும் பதில் சொல்லுது. ஓகேங்களா? பட் ChatGPTக்கும் கூகுளுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, இது ஸ்கேட்டரா கொடுத்துரும், அது யூனிக்கா கொடுத்துரும். அதனால ChatGPT உலக புகழ்பெற்ற கூகுளே தூக்கி சாப்பிடுச்சு. அது ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான். How they are going with it. ஆனா எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்க? கடைசியா ரிசல்ட் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை. நான் கொடுக்கிற டேட்டா அத்தனையும் கரெக்ட்னு சொல்ல முடியாது. That means what? They are escaping. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. கொடுக்கிற டேட்டா உங்களோட ரெஃபரன்ஸ் தான் பயன்படுமே தவிர அதுவே டேட்டா எடுத்துக்க முடியாது. அந்த டேட்டா எங்க எடுத்தாங்க? நம்மளே மக்கள் ஃபீட் பண்ற டேட்டா தான். அதனால ஏஐடிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும், ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும், மிஷின் லேர்னிங் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, டேட்டா சயின்ஸ் இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே அவைலபிள் சோர்ஸை எடுத்து கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ். சரிங்களா? இது எது சொல்ல வரேன்னா, யூ ஷுட் நோ வித் இன்னோவேஷன்ஸ். திங்க் பண்றான், எவனோ ஒரு திங்க் பண்ணனுடைய அவுட்புட் தான். ஏன்னா இது வந்து நம்ம வந்து நம்மள நெகட்டிவா ப்ளேம் பண்ணிக்க கூடாது. சார் நான் வந்து நம்ம கீழே பிறந்துட்டு சார், மேல பிறந்துட்டு சார், நம்ம லைஃப்ல வந்து நம்ம அடிபட்ட சார். டோன்ட் கோ ஃபார் எக்ஸ்கியூசஸ். யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் தேங்க் யுவர் பேரண்ட்ஸ். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. மாதா பிதா குரு தெய்வம். அப்பதான் தெய்வத்தை கொண்டாந்து வச்சான். மாதா பிதாங்கிறத அம்மா அப்பா. அம்மா அப்பாவுடைய கருணையினாலதான் போந்திருக்கோம். கரெக்டா? ஓப்பனா ஒண்ணு சொல்றேன், எல்லாருமே சொல்லுவீங்க. ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அப்பா அம்மா சூப்பர். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அப்பா அம்மா ஒண்ணு தெரியுதுமா, ஏன்னா
நீ படிச்சு இல்ல, அம்மா படிக்க இல்ல, அந்த வார்த்தை வரும். எத்தனை வீட்டு சொல்லிருப்பீங்க? அந்த ஒண்ணும் தெரியுற வார்த்தை கண்டிப்பா சொல்லிருப்பீங்க. கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க. சரியா? அப்பா அம்மா பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, உன்னை பொறுத்த வரையும் அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. இட்ஸ் நேச்சுரல். காரணம் எப்பவுமே அவங்களுக்கு நம்ம குழந்தைகள். புரியுதா? அதனால பார்த்து போனா கூட ஒரு செகண்ட் நம்ம வந்து சொல்லுவா பார்த்து போப்பா. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் என் ஃபாதர் வந்து நோம்பு, ஆனா கடைசி வரைக்கும் கிளம்பும்போது கூட என்ன சொல்ல பார்த்து போமா. நம்ம திரும்பி சண்டை போட முடியுமா? ஆனால் திரும்பி சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ், நல்லா புரிஞ்சுக்கும். அதான் நம்ம அக்கறை, கேரிங்கிறது அதுதான். அதனால யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் கீப் தேங்க்ஸ். ஓகேங்களா? உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு எப்பவுமே நீங்க வந்து அந்த வேல்யூ கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஓகேங்களா? பேரண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்த வேல்யூ கொடுத்துட்டே இருக்கணும். அதை மட்டும் மறந்துடாது. ஏன்னா உங்களோட வெவ்வேறு காலேஜில் எத்தனையோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கெங்கயோ படிச்சாங்க. ஆனா நம்மளை இந்த அளவு கொண்டாந்து ஒரு காலேஜில் சேர்த்து இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் எவ்வளவு கஷ்டத்து கிடையாது. எல்லா பேரண்ட்ஸ் சொல்ற ஒரே வார்த்தை, நானும் அட்மிஷன் எடுத்துருக்கேன், சொல்ற ஒரே வார்த்தை, என் குழந்தை கஷ்டப்படக்கூடாது, நான் பட்ட கஷ்டம் என் குழந்தை படக்கூடாது அப்படிங்கிற வார்த்தை தான். தட் மீன்ஸ் யூ ஷுட் ரியலைஸ் தட் ஒன். அது மறந்துடாது. ஓகேங்களா? அதை நினைச்சிட்டு தான் போய் கோ ஃபார் எனி கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். நிறைய சக்சஸ் போயிட்டே இருக்கு. ஓகேங்களா? அதுக்காக நான் வந்து அப்படியே அவங்க தக்கத்தில் வச்சு தாங்கணும் அப்படின்னு தேவையில்லை. அவங்க எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. ஓகே, அப்பதான் அதனாலதான் மாதா பிதா வந்து முன்னாடி வச்சாங்க. அவங்க ரெண்டு பேருடைய விஷயம் நல்லா கிடைச்சிச்சு, ரெண்டு பேருடைய அருள் கிடைச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பா உனக்கு குரு நல்லா அமைவார். குரு நல்லா அமைஞ்சாங்கன்னா இந்த மூணு இருந்துச்சுன்னா லட்சுமி கடாட்சம் கிடைக்கிற மாதிரி கண்டிப்பா உனக்கு தெய்வம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா உனக்கு கிடைக்கும். இறையர்கள் கண்டிப்பா இருக்கும். அவ்வளவுதான். லிவிங் காடுன்னா இதுதான். புரியுதா உங்களுக்கு? உயிர் கொடுத்தவங்க, நம்மளை வளர்த்து விடுறவங்க அப்படிங்கிற விஷயம். சரியா? அதனால எல்லா இடத்துலையும் யூ ஷுட் ஒபே அண்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் தி அந்த பாஸ் இருந்துட்டே இருக்கும். சென்டிமெண்டா சொன்னா பாஸ் இருந்துட்டே இருக்கும். சரியா? அதான் பக்கத்துல தாக்க எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. பட் யூ ஷுட் டேக் மச் கேர். எப்பவுமே பொருள் இல்லாத போதுதான் நீ எப்ப ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னா நீ அப்பனாகும் போது ஃபீல் பண்ணுவீங்க. கண்டிப்பா நடக்காது. நம்ம படிப்போம், நம்மள முடிப்போம், கல்யாணம் முடிப்போம், நம்மள அப்பனாகும், நம்ம அம்மா ஆகும். அந்த டைம்ல கண்டிப்பா வி ரியலைஸ் அப்ப ஒண்ணுமே இருக்காது. அதனால இப்ப இருந்தே யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் இன்னோவேஷன்ஸ். எல்லாம் சக்சஸ் ஸ்டோரி எடுத்து பாருங்க, பெரிய பெரிய சக்சஸ் ஸ்டோரி எடுத்து பாருங்க. பின்னாடி நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் தான். உட்கார்ந்துக்கிறீங்கன்னா பேரண்ட்ஸோடைய சப்போர்ட் எல்லாம் உட்கார முடியாது. கட்டாயம். அதனால ப்ளீஸ் கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சுங்க. அதை மட்டும் ஒரு திங்கா வச்சுக்கோங்க. ஐ நாட் பி சீரியஸ், கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? அப்ப நம்ம கண்டிப்பா இனோவேஷன் வந்துட்டே இருக்கு. அப்துல் கலாம் சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய தாட்ஸ்ல இனோவேஷன் மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடைக்கும். இப்ப பறக்கும் கார் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா? திங்க் பண்றான். ஏரோப்ளேன் கண்டுபிடிச்சா விட்டுருங்க, நம்ம தான் அதுல போக வேண்டாம். இப்ப ட்ரோன் கண்டுபிடிச்சாங்க. அதே கான்செப்ட்ல திங்க் அபவுட் தி இந்த ஃபேன் ஓடுது, ஒரு சின்ன ஆல்பில் போகுது. ஏன் அதே கான பெருசா போட்டா நம்ம வந்து பறக்க முடியாது? திங்க் பண்ணாங்க, கண்டுபிடிச்சாங்க. அது கமர்ஷியலா வரது, அது தேர் வில் லாட் ஆஃப் ப்ராசஸ். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி இனோவேஷன்ஸ் வில் கெட் லாட் ஆஃப் வேல்யூஸ். ஓகேங்களா? அந்த இனோவேஷன்ஸ் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியிலும் ஒவ்வொரு கார் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்களோ, ஒரு பைக் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்களோ அப்படின்னா அந்த ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஒண்ணுமே இல்லை. ஆனா எதுக்கு சார் இந்த காருக்கு போய் இவ்வளவு செலவு? ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப எல்லாமே இ பைக் ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த காரோ அந்த பைக்கோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு 20,000 தான் இருக்கும். ஏன் 1 லட்சம் விற்கிறாங்க? அதுதான் இனோவேஷன் காஸ்ட். புரியுதுங்களா? கண்டுபிடிச்சு இ பைக் கண்டுபிடிச்சா அதுக்கப்புறம் வேற ரீமாடலிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். அது யார் வேணாலும் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அந்த இனோவேட்டர்ஸ்க்கு வேர்ல்டு வைட்ல இன்னைக்கு மார்க்கெட் இருந்தே இருக்கு. அதுக்கு உண்டான நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், அதுக்கு உண்டான பிராண்ட் வேல்யூ இருக்கு, லாயல்டி இருக்கு. லாயல்டி தெரியுமில்ல? நீங்க ஒரு பொருளை கண்டுபிடிச்சு லாயல்டி வாங்கிட்டீங்கன்னா லைஃப் லாங் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கு. நீங்க மணிக்க உட்கார மாட்டேன், அந்த வேல்யூ வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ ட்ரை டு ஐடென்டிஃபை யுவர் யூனிக்னஸ். உனக்கு இருக்கக்கூடிய தனித்திறமை என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறத நம்ம வேலை. நீ ஒன்றும் புதுசாக படிக்கிற வேண்டியதே இல்லை. இன்பில் அழகா சொல்லியிருப்பாங்க. மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆல்ரெடி இன்பில்டா தான் இருக்கு நம்மகிட்ட. எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே இருக்கிறது தான். எங்களோட வேலை என்ன? அதை உனக்கு அப்படியே ஒரு சின்ன கீ கொடுத்து தூண்டு வைக்கிறது. ஒரு மெழுகு இருக்கு, சாரி ஒரு திரி இருக்கு, எண்ணெய் இருக்கு, அதெல்லாம் ஓகே இருக்குது. அதை லைட்டா பத்த வைக்கிறோம். ரைட், அது பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்தது நாங்க என்ன பண்ணுவோம்? அப்படியே தூண்டில் மாதிரி அப்படியே கொஞ்சமா தூண்டிட்டே இருப்போம். லைட் எரிஞ்சுட்டே இருக்கும். அப்போ வெளிச்சம் நல்லா கிடைக்கும் அர்த்தம்.
புரியுங்களா? அது நீங்க வந்து லைட்டா இருந்தாலும் சரி, கரண்டா இருந்தாலும் சரி, வாட் சப்போர்ட் ஆர் பவர் யூ ஆர் கிவிங் ஃபார் யுவர் லைட், அது வந்து பிரகாசம் இல்லை. அவ்வளவுதான். அப்ப ஏற்கனவே இப்ப நான் திரி கண்டுபிடிச்சுனா, எண்ணெய் கண்டுபிடிச்சுனா, அதெல்லாம் இருக்கு, பல பொருள்கள் இருக்கு. ஓகே, we are going to ignite. அவ்வளவுதான். உங்களுக்கு இருக்கிற விஷயத்தை நாங்க சும்மா ரைட்டு தூண்டி வைக்க போறோம். ரைட்டுங்களா? பூசாரம் பண்ண போறது இல்லை. அதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம்னா டெஃபினட்டா உங்களோட கெரியர் நல்லா இருக்கும். அது மாற்றமே கிடையாதுங்க. நீ கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா பயந்துக்குள்ள. ஸோ என்ன சொல்ல ஓடுறாங்க வர்றாங்க போன நம்பாட்டீங்க. ஃபர்ஸ்ட் எம்பிஏ முடிச்சுட்டு 2001 எம்பிஏ முடிக்கிறேன். எம்பிஏ முடிச்சுட்டு சென்னையில போய் ப்ராஜெக்டுக்காக சென்னை எப்படி தான் பார்க்கலான்னு போனோம். போன நம்பாட்டீங்க. எம்பிஏ முடிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் கோயம்புத்தூர் எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கா பார்த்து போனோம். நான் அதை பர்பஸ்க்கா போல கோயம்புத்தூர் சொல்றாங்களே போய் பார்த்துட்டு தான் வருவோம் அப்படின்னு போனோம். ஆர்எஸ் இறங்கணும். குழந்தை சொல்ல நம்பாட்டீங்க. ஒரு டீ குடிச்சோம். அடுத்த பஸ்ஸே ஊருக்கு வந்துடும். இதான் ஆர்எஸ்ஆ, ஓ சூப்பர் சார். இதான் வந்து பஸ் ஸ்டாண்டா, ஓகே காந்திபுரமா சார். இப்படிதான் பார்க்கணும். ஒரே மாசத்துல அதே ஊர்ல ஜாப். புரியுதா? சென்னை போய் அதே மாதிரி நிற்போம். அந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் அப்படியே நடந்து வரும் போய் அப்பெல்லாம் டிக்கெட் ஒரு டைம் ஆனா பொழுது சுத்திட்டு இருக்கலாம். ட்ரெயின்லயே ஏறுவோம், அங்க இறங்குவோம் ஏறுவோம். நீ நிக்கிற ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள உங்களை 1000 பேர் கிராஸ் பண்ணுவான். எதுக்கு ஓடுறா அவனுக்கு தெரியும், நமக்கு தெரியும். புரியுது இல்லைங்களா? அடிக்கடி ஜோக்கா சொல்லுவாங்கல்ல, ஏன்டா ஓடுறாங்க, சரி சார் எல்லாம் ஓடுற நானும் ஓடுறேன், அப்படிதான் ஓடிட்டு இருக்கிறோம். கரெக்ட் இல்லையா? டெஸ்டினேஷன் எங்கேயும் தெரியாம கோல் செட் பண்ணாம இஃப் யூ ஆர் ரன்னிங் டுவர்ட்ஸ்னா நோ யூஸ். ஓடிட்டே இருக்க வேண்டியதான். அப்படி ஓடவே கூடாது. உன்னுடைய ஏரியா என்ன? எனக்கு ஆர் ஃப்ரம் டிஃபரெண்ட் பிளேஸ். ஓகேங்களா? இப்ப நான் காங்கேயம் போகணும்னா நான் மட்டும்தான் காங்கேயம் போகணும். நீ ஈரோடு போறதா எப்போது என்ன பண்றது? அதுதான் கோல் கன்ஃபியூஷன் வரும். புரியுதா உங்களுக்கு? டார்கெட் இஸ் மை பிளேஸ், then I have to go towards. Goal is your place, you have to fix it. அப்ப நீ என்ன வாங்க முடிவு பண்றியோ இப்ப டிசைட் பண்ணு. No way. புரியுதுங்களா? இப்பவே fix the place where you want to reach. அந்த கோல் செட் பண்றது தான் இந்த ப்ரோக்ராமே. வேற ஒண்ணும் கிடையாது. சரிங்களா? அது எப்படி சார் கோல் செட்? எல்லாரும் சொல்றாங்க கோல் செட் பண்ற அதான் சார் எங்க இருக்குன்னு தெரியல சார். கரெக்டா இல்லையா? எங்க சார் இருக்குது? அது தெரியுமா? ஏன்னா உன்னுடைய இன்பில் சாஃப்ட்வேர் எனக்கு தெரியாது. அப்ப அந்த இன்பில் சாஃப்ட்வேர்ல நீ என்ன போட்டு வச்சிருக்கிறையோ அதை நீ தான் முடிவு பண்ணணும். ஓகேங்களா? டோன்ட் காம்ப்ரமைஸ் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் காம்ப்ரமைஸ் வித் யுவர் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆர் யுவர் பேரண்ட்ஸ். நீ என்னவாக முடிவு பண்றியோ பேரண்ட்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணு. புரியுதுங்களா? இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா அதுல என்ன ஃபீல்டுல போக போற? சரியா? இப்ப சாஃப்ட்வேர் போறியா, சாஃப்ட்வேர் ப்ரொடக்ஷன் போறியா, இல்ல கோடிங் போறியா, வாட் இஸ் தி focus you are going towards? அது நம்ம மைண்ட் வச்சுக்கணும். many people are not supposed to follow this kind of things. goal set பண்றதே இல்ல. நிறைய பேர் கேட்டா சொல்லுவாங்க, நான் கூட்டு வரிசை கேட்டா கண்டிப்பா 10 பேர் சொல்லுங்க சார் இந்த டிகிரி முடிப்பு சார். கரெக்டா இல்லையா? அந்த क्वेश्चन வரும். please don't fix like that. வெச்சிரு, எனக்கு இதான் டெஸ்டினேஷன். கண்டிப்பா உன்னுடைய தாட்ஸ் வெளி வந்தே ஆகணும். உன்னுடைய தாட்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லா மாறும். சொல்லா மாறினா செயலா வரும். சொல்றாங்க என்ன செய்ய சொல்றாங்கல்ல, அவ்வளவுதான். இன்னொரு சொன்ன விஷயமே அதுதான். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் பீ தேர். அப்துல் கலாம் என்ன சொன்னாருன்னா, நைட்டு வந்து தூங்குற கனவான்னு சொல்ல அவரு. கனவு அப்படிங்கிறது உங்களோட தாட்ஸ். கனவா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, வாழ்க்கை கனவா இருக்கு சார் அப்படின்னு போகுது. அந்த ரொட்டேஷனா இருக்கக்கூடிய தாட்ஸ் அது திருப்பி 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 நினைச்சிட்டே அப்படின்னா உனக்கே இது அதிசயமா இருக்கும். வில் கம் அவுட். புரியுங்களா? ஸோ ஃபிக்ஸ் தட் கோல். அது எப்படி மூவ் பண்ணலாம்னு தெரியல சொல்லிடுறோம். ஓகே, கோல் செட் பண்ணியாச்சு. பண்ணிடலாமா? வாட் இஸ் a goal? எல்லாம் எடுத்தாலும் சொல்றாங்க சார், எல்லாம் கோவப்படக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. எப்படி சொல்லி தர மாட்டேங்கிறாங்க? ரைட்டா இல்லையா? எல்லாம் வெரி சிம்பிள். கவலைப்படக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க சார், ஆனா எப்படி கவலைப்படணும்னு சொல்லி தரது யாருமே. அதே மாதிரிதான் கோல் செட் பண்ணு சொல்றாங்க. எப்படி சார் செட் பண்றது? அது நீ தான் ரியலைஸ் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா சிம்பிள் எக்ஸசைஸ். நீட்ட ஒரு பேப்பர் எடு, இங்க வேண்டாம் டைம் இருக்காரு, பேப்பர் எடு, வீட்டு உட்காரு, 10 நிமிஷம் கண்ண மூடி உட்காரு, அமைதியா உட்காரு, ஜஸ்ட் ரைட், எழுதுங்க. சும்மா நினைச்சாலும் வராது, எழுதுங்க. ரைட், என்ன எழுதணும், நீ என்ன வாங்கணும், உனக்குள்ள என்ன திறமைகள் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் மெயின் திங். நம்ம யூஸ் டு ஹேவ் SWOT அனாலிசிஸ், அது நிறைய பண்ணுவாங்க. பட் அது முடிஞ்ச நீங்க பண்ணலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் நோ தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் யுவர் லைஃப். லைஃப்ல உனக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு பாருங்க.
ஸ்ட்ரென்த்னா இந்த ஸ்ட்ரென்த் இல்லை, நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பலம் இல்லை, இது ஒரு ஸ்ட்ரென்த் தான். சார் எனக்கு நல்ல பாடி வெயிட் இருக்கு சார், குட், சூப்பர். ஏன்னா சோறு இல்லாமல் சுத்தரம் அடைய முடியாதுல்ல, சுத்தரங்கிற சின்ன விஷயம் கிடையாது. ஸோ விச் நீட் ஹெல்த், அதை நம்ம அப்புறம் பேசுவோம். ஓகே, அப்போ யூ ஷுட் கோ வித் ஸ்ட்ரென்த். எழுதுங்க, அப்படியே பேப்பர் எடுத்து அப்படியே அழகாக எழுதுங்க. நம்மளுக்குள்ள இவ்வளவு பலம் இருக்கா சார்? ஓகே, தென் உன்னுடைய வீக்னஸ் முடிஞ்ச எழுதி வை, யாரும் காட்ட வேண்டாம். வீக்னஸ் சுட் நாட் ரிவீல் டு எனிபடி. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. உன்னுடைய வீக்னஸை எக்காரணத்தை கொண்டும் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயோ அப்பா அம்மா கிட்ட யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம். இது குறையா இருக்குங்கிறத நீ தான் ரெடி பண்ணிக்கணும், புரியுதா? அதை யார்கிட்டயுமே ஷேர் பண்ணக்கூடாது. ஷேர் பண்ணினா உன்னுடைய வீக்னஸ் டபுள் மடங்கு ஆகும். அது எங்க நிக்கும்னா உன்னோட கெரியர்ல வந்து பிளாக் ஆகி நிற்கும். அது என்ன சார்? கெரியர்ல வந்து பிளாக் ஆகி நிற்கும். என்ன நிற்கும் கெரியர்ல வந்து? சிம்பிளா சொல்றேன், இருக்காங்க உங்களுடைய வீக்னஸ், ஒரே ஒரு வீக்னஸ் சார், நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ண தெரியாது சார், இங்கிலீஷ்ல பேச தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஃப்ரெண்ட். ஃப்ரெண்ட் உடனே என்ன பண்றாங்க, அப்படியே சரி சரி அப்படி சிம்பிளா சொல்ல மாட்டாங்க, அப்படியே சரி அவ்வளவு நின்றும். ஓகே, அப்படியே படிச்சாச்சு முடிச்சாச்சு, வேலைக்கு போயிடுறாங்க. ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வருது உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட. அது சப்போஸ் ஃப்ரெண்டு கம்பெனிக்கு கூப்பிடுறாங்க, நீ ரெஃபரன்ஸ் கொடுமா அந்த பொண்ணு எடுத்துக்கிறாங்க. இல்ல அவளுக்கு கம்யூனிகேஷன் தெரியாது. இங்க வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் கேட்டாலும் அனுப்ப மாட்டாங்க. காரணம், அவளுக்கு வேலைக்கு போறதுக்கு அவளுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் தெரியாது. ஆனா எனக்கு தெரியும், எனக்கு அவளுக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியும். ஆனா இன்பிட்வீன்ல சி மே டெவலப் பண்ணியிருந்துக்கலாம், நல்லா புரிஞ்சு டெவலப் பண்ணியிருந்துக்கலாம். ஆனா அது ஃப்ரெண்டுக்கு தெரியாது. அதனால என்ன சொல்றேன்னா, டோன்ட் ரிவீல் யுவர் வீக்னஸ் டு எனிபடி. இஃப் யூ ரிவீல் யுவர் வீக்னஸ், ஏன்னா வீக்னஸ் கேன் பி கன்வெர்ட்டட் இன்டு ஸ்ட்ரென்த். எப்பனா மாத்தலாம், மாற்ற முடியாத விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. அதான் புரிஞ்சுக்கணும், ஓகேங்களா? அதாவது ஒரு விஷயம்னா கேரக்டர் கேனாட் சேஞ்ச். சரிமா? உன்னுடைய கேரக்டரை மாற்ற முடியாது, நிறைய பேர் மாத்தலாமா, பட் பிஹேவியர் கேன் மாடிஃபை. அண்ட் வித்தியாசம் இருக்கு, நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க. கேரக்டரை மாற்றவே முடியாது, இன்பில்ட். ஆனா உன்னுடைய பிஹேவியரை மாடிஃபை பண்ணலாம். இது சைக்காலஜி டேர்ம்ஸ், ஓகேங்களா? பிஹேவியர் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஆட்டிடியூடு, நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ், நம்ம வே ஆஃப் பிஹேவிங், இதெல்லாம் நீ மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். நான் சொல்ற அடைய தம்பி இப்படி பண்ணக்கூடாத சாமினா, ஓ அப்படிங்களா சார், ஓகே சார், சேஞ்ச் மை ஆட்டிடியூட். சரிங்க, அப்படி மாத்திக்கணும். ஓகே, அதுதான் உன்னோட கேரியர் நெக்ஸ்ட் லெவல் போகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ரைட் யுவர் ஸ்ட்ரென்த். ஸ்ட்ரென்த்னா என்ன தெரியுது, அது ஒரு பிரச்சனை. ஓகேங்களா? ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது உனக்குள்ள கூடிய தனி திறமைகள் என்னெல்லாம் இருக்கு. பாக்குறீங்களா, சமுதாயத்தில் பாக்குறீங்களா? ஓகே, நல்லா கம்யூனிகேஷன் பேச தெரியும் சார், நல்ல ஒரு ஃப்ளூயன்சி பேச தெரியும் சார். கம்யூனிகேஷன் இஸ் நாட் அன், நல்லா புரிஞ்சுக்க, இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் கிடையாது. கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் லாங்குவேஜ். அது இங்கிலீஷ், தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம் எது வேணா இருக்கும், வாட் ஆர் தி லாங்குவேஜ். ஓகேங்களா? அதுல உங்களுக்கு என்ன தெரியும் கம்பேரபிளா, புரியுதுங்களா? வா உலக போறோம், இன்னைக்கே போறோம், அவங்கள விட நான் என்ன பெட்டரா இருக்கிறேன், அதுதான் இன்டர்வியூ எடுப்பாங்க. கரெக்டா இல்லையா? இப்ப இருந்தா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கிற, நான் இப்ப இருந்தே அதை நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கிற. வெரி சிம்பிள். ஸோ ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் டுவர்ட்ஸ் யுவர் கோல் அப்படிங்கிறத மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். சரிங்களா? அப்ப ஸ்ட்ரென்த் ஃபுல்லா எழுதுங்க. அப்ப ஸ்ட்ரென்த்னா என்ன அப்படிங்கறத எழுதுங்க முதல்ல. ஓகே, எனக்கு எல்லாம் இருக்கு சார், ஆனா நிறைய பேர் தெரியல, இதெல்லாமே ஸ்ட்ரென்த்தா சார் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. இப்ப கேர்ள்ஸ் மேக்கப் போட தெரியும் சார், மெஹந்தி போட தெரியும் சார், கோலம் போட தெரியும் சார். நீ கோலம் போடுறதுலாம் ஸ்ட்ரென்த் ஆயிடுச்சு. சமைக்க தெரியும் சார் சொன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆயிடுச்சு. எப்பவுமே நீங்க சமைக்க தெரியும் சொல்லக்கூடாது. பசங்க சமைக்க தெரியும் சொன்னாங்கன்னா பெருமை, கேர்ள்ஸ் சமைக்க தெரியும் சொன்னா நீ பெருமை ஆயிடுச்சு. கரெக்டா இல்லையா? ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாமா, அதெல்லாம் சமைக்க தெரியும், தெரிஞ்ச தெரியல பழகி, அவ்வளவுதான், என்ன பண்ண முடியாது. ரைட்டா? ஓகே, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்க ஜஸ்ட் ரைட் அப் ஸ்ட்ரென்த் எழுதிட்டே வாங்க. எழுதிட்டு வீக்னஸ் முடிஞ்சு எழுதி வச்சிருங்க. அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சு உனக்கு எங்கெங்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு தேடி பாருங்க. தட் இஸ் கால்ட் as opportunities available for you. அந்த வாய்ப்புகள் எல்லாம் நீங்க கன்வர்ஷன் ஆகணும். அந்த வாய்ப்புக்கு உண்டான அச்சுறுத்தல்கள் பார்க்கணும். போட்டியாளர்கள் யாரு, சரியா? இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நீங்க வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் படிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு போட்டியாளர்கள் யாரு? ட்ரிபிள் படிக்கிறீங்க, போட்டியாளர்கள் யாரு? சோ ஈக்குவல் காம்படிஷன்ஸ் யாராவது உங்களுக்கு அடி கொடுப்பாங்க. இல்ல சார், நான் மொனோபொலி சிவில் படிக்கிறேன், யாருமே காம்படிட் கிடையாது, நான் தான் சார். குட், ஆப்ஷனல். புரியுதா உங்களுக்கு? இப்ப எம்பிஏ படிச்சீங்கன்னா எம்எஸ்டபிள்யூ காம்படிட்டர், காமர்ஸ் படிச்சு காம்படிட்டர்ஸ், ஈக்குவல் காம்படிட் வருவாங்க. ஆனா ஒவ்வொரு படிப்புக்கும் ஒவ்வொரு கரியருக்கும் இன்னைக்கு மார்க்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் மொனோபொலினா கிடையாது. புரியுதா? சோ எல்லாத்துக்குமே எல்லா இடத்துலயும் காம்படிஷன்ஸ். அதுல நீ எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பார்க்கணும்.
அப்ப இந்த 4 விஷயத்தை செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா டெஃபினட்டா உங்களோட கெரியர் அழகா செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது 2 இருக்கு, இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி போறேன். சில டைம்ஸ் உன்னுடைய கோல் செட் பண்ணி போய் பேரண்ட்ஸ் உங்களை ஸ்டாஃப்லயே சொன்னீங்கன்னா இல்ல உனக்கு இது செட் ஆகாது அப்படின்னு நெகட்டிவ் சொல்லுவாங்க. ஆனா யூ ஷுட் பி வெரி ஸ்ட்ராங் வேர் யூ வாண்ட் டு கோ. நீ தான் முடிவு பண்ணணும். நான் முடிவு பண்றதுக்கு எனக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது, நீங்க முடிவு பண்றதுக்கு உங்களுக்கு மட்டும் ரைட்ஸ் உண்டு. அதை வந்து நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி பேரண்ட்ஸ் புரிய வைக்கணும். சரிங்களா? நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து கைட் பண்ணுவாங்க, நிறைய பேரண்ட்ஸ் ஏதோ பண்றாங்கன்னுவாங்க. நிறைய பேரண்ட்ஸ் நம்ம மிரட்டி வச்சிருக்கோம், இதான் படிப்புப்பா இல்ல விட்டு ஓடி போயிடுவேன், இன்னைக்கு ஒரு ஃபேஷன் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் தயவு செஞ்சு டிஸ்கஸ் பண்ணி ஃபைனலைஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஒன்ஸ் யூ செட் த கோல் பண்ணியாச்சு சார், ஒரு கோல் முடிவு பண்ணியாச்சு, அந்த கோலுக்கு நீங்க டிராவல் பண்ணணும். எப்படி சார் டிராவல் பண்றது அப்படி ஒரு கொஸ்டின். எப்படி டிராவல் பண்றது? கோல் செட் பண்ண மட்டும் போதுமா? நீங்க கோல் செட் பண்ணி வந்துட்டீங்க, ரைட்? இப்ப டிராவலிங் ஆரம்பிங்க. டோன்ட் பிளேம் த சிச்சுவேஷன். சூழ்நிலையை எக்காரணத்தை கொண்டு பிளேம் பண்ணாங்க. நம்ம அடிக்கடி பிளேம் பண்றது சிச்சுவேஷன் தான், சூழ்நிலையை. ஏன்டா லேட்டு, ஏன்பா லேட்டு என்ன சொல்லணும்? பஸ் லேட். நீ லேட்டா வந்து பஸ் பண்ண படிக்க போற பத்தியா? கேஷுவலா நடக்கிற விஷயம், பழகிட்டோம். இப்ப நடந்து போறீங்க, ஒரு முள்ளு கிடக்குது, கால் ஏறி என்ன சொல்லுவோம்? முள்ளு வந்து குதி சொன்னீங்க, நீ முள்ளு குதிச்சு சொல்லுங்க. ஏன் பிளேமிங்? பிளேம் பண்ண கடைசி வரைக்கும் பிளேம் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். சார் அப்படி இருந்தா பெருமசா இப்படி இருந்தா பிளேம் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா யூ ஆர் ட்ரைங் டு ஐடென்டிஃபை தி ஃபால்ட். ஃபைண்டிங் ஃபால்ட் ஆன தோஸ் நடத்த பேர். நீ கண்டுபிடிச்சே இருக்க, புதுசு புதுசா ஃபால்ட் கண்டுபிடிச்சே இருக்கலாம். நீ லேட்டா வந்துட்டு பஸ் லேட்னு சொல்ற, முள்ளு மாதிரி நீ காரை வச்சுட்டு முள்ளு வந்து கால் ஏறிச்சுதான் சொல்றது. செருப்பு கடிச்சு சார், எப்படியா செருப்பு கடிக்குமா? கரெக்டா இல்லையா? இது கலோக்கில வர விஷயங்கள். ஆனா கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்க. அதனால என்ன பண்ணணும்னா எப்பவுமே யூ ஷுட் பி அவேர். நல்ல ஒரு அவேர்னஸோட ஒரு செயல் செஞ்சீங்கன்னா எதுவுமே மறக்காது. நிறைய பேர் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க மெமரி மெமரி. மெமரிலாம் ஒண்ணு கிடையாது. எங்க இருக்கு மெமரி? எங்கமா இருக்கு மெமரி? மெமரி எங்க இருக்கு? நான் இது யோகா செஞ்சுட்டு போக கூடாது. மெமரி எங்க இருக்கு? மூளையில் இருக்கா? தனியா ஹார்ட் டிஸ்க்ல உடம்புல கிடையாது. ஓகேங்களா? மனநிலை 3: மேல் மனம், நடுமனம், ஆழ்மனம் சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதெல்லாம். ஓகே, அந்த சாப்டரோட நமக்கு. அப்போ எல்லாம் நீ பார்க்குற விஷயங்கள் எல்லாமே, கண்ணு காது மூக்கு வாய் எல்லாமே, ஐம்பொழுதுனால் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் அத்தனையுமே உன்னுடைய சப்கான்சியஸ் ஸ்டோர் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். உனக்கு பிடிச்சாலோ பிடிக்காட்டியோ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒரு பொருள் காணாத போயிடுச்சு வச்சுக்கோங்க, அமைதியா உட்கார்ந்து கண்ணை மூடி அப்படியே பொறுமையா திங்க் பண்ண கிடைச்சிடும். எந்த பொருளும் மிஸ் ஆகாது. நீ நான் சொல்ற பொருள் தொலைச்ச பொருள், திட்டு போன பொருள் கண்டுபிடிக்க கஷ்டம். புரியுதா? மிச்ச இடத்துல காணாம போயிடுச்சுன்னா உட்கார்ந்து அமைதியா திங்க் பண்ண கண்டிப்பா கிடைக்கும். காரணம் உன்னுடைய விஷயங்கள் ஐம்புலன்கள் மூலமா சப்கான்சியஸ் ஸ்டோர் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். அதை கான்சியஸோட ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா நான் ரீகால் பண்ண முடியும். அதுக்கு பேரு மெமரி. சரியா? ரீகால் பண்றீங்களா? அந்த பிராக்டிஸ் பேரு மெமரி. ரீகால் பண்ண தெரியலனா விஷயம் இல்ல பண்றேன். ஆனா ஒரு கொஸ்டின் கேட்கற பதில் சொல்ல நீ முட்டாள் கிடையாது. அந்த கொஸ்டின் எடுக்க தெரியல, பதில் அங்க இருக்கு சாப்பிட்டார்ல, எடுக்க தெரியல. நமக்கு இவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா லைஃப் நல்லா இருக்கும். சரியா? சில பேர் பிராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி என்ன பண்றாங்கன்னா அப்படி கண்ணம் போனா ஆகும். அப்படியே எல்லா திருக்குறளையும் சொல்றாங்க, எல்லாம் பண்றாங்க. இட்ஸ் பிராக்டிஸ். புரியுதுங்களா? பிராக்டிஸ் பண்ணோம்னா எதுவுமே சாத்தியம். சிலருக்கு 10 நிமிஷத்துல, சிலருக்கு 2 நாள்ல, சிலருக்கு 1 வாரத்துல. நம்ம கேப் ஆன வித்தியாசம் இருக்கு. ஏன்னா நம்முடைய மிஷின் அப்படி. இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் குறை சொல்லக்கூடாது. ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டாங்க, மிஷினோட விட்டாங்க, மார்க்கெட்ல மிஷின் சுத்திட்டு இருக்கு, நம்ம சுத்திட்டு இருக்கோம். நம்ம தான் ரெடி பண்ணிக்கணும். அயன் ஓர், அயன் ராட், ஸ்டீல கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. கரெக்டா இல்லைங்களா? அதை நீ கரெக்டா தீட்டினா நல்லா வெட்டும். தீட்டினா அதுக்காக வந்து அது அயன் மோசம் சொல்ல முடியுமா? ஹவு டு ஷேப்பன். இப்ப அதுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி இன்பில்ட் சாப்டரோட நிக்கிறீங்க. ஐ ஹேவ் டு இக்னிட். எங்க கொஞ்சம் அப்படியே டியூன் பண்ண போறோம். அவ்வளவுதான். அந்த ஷார்ப்னஸ் கொண்டு வரணும். கொண்டு வந்துட்டு அப்படியே பிச். அவ்வளவுதான். மார்க்கெட் அழகாக சர்வே இருக்கும். ஸோ ட்ரை டு ஐடென்டிஃபை தட் யூனிக்னஸ். உனக்கு இருக்கிற திறமை லைஃப் கண்டுபிடிக்கும். ஏனோதான் முடியாது. உன் ஃபீல்ட்ல கண்டுபிடிக்கும். சரிங்களா? இப்ப நிறைய ஒண்ணு இல்லப்பா. இப்ப மெக்கானிக்கல், சிவில் எல்லாம் ட்ரிபிள் ஈஸி எல்லாம் படிக்கிறீங்க.
எல்லாம் முடிச்சிட்டு அவன் ஃபீல்டுக்கு போகாம எல்லா இதுவும் வரையணும். ஐடி தான் போகணும். அதுக்குள்ள போட்டி. எனக்கு இந்த கோர்ஸ் தேவை, அந்த கோர்ஸ் தேவை. அது ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து போக வேண்டிய ஒரு பைத்தான போய் ஒரு 6 மாசம் படிச்சா அவர் ஐடி ஃபீல்டுக்கு போயிடலாம். திங்க் பண்ணி பாருங்க. ஆனா கோர் பண்றவங்களுக்கு எப்பவுமே சப்போர்ட் இருக்கும். போனா ஐடி இல்ல அடுத்து மெக்கானிக்கல் வச்சுக்கங்க, மெக்கானிக்கல் ஐடி போகலாம், இல்லைன்னா நானும் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போயிடலாம். சிவில் அதே மாதிரி தான். நிறைய பேர் சிவில் முடிச்சுட்டு ஐடி போக முடியாது நினைக்கிறாங்க, அதுவும் போகலாம். ட்ரிபிள் இ படிச்சாலும் போய்க்கலாம். எல்லா ஃபீல்டுக்குமே யூஆர் ஹேவிங் ஸ்கோப். அது நீ லேர்ன் பண்ணிக்கிறது பொறுத்து தான். புரியுதா? நீ ஆட்டமா படிக்கிற ஐடி ஃபீல்டுக்கு போகலாம். அவ்வளவுதான். நம்ம ஒரு கோடிங் படிச்சா முடிஞ்சு போய் சொல்ல ஓடிடலாம். ஐடி ஃபீல்டுக்கு போனீங்கன்னா யூ ஷுட் அப்டேட் டெய்லி, இல்லையா சர்வே ஆக முடியாது. கரெக்டா? இப்ப நான் மேனேஜ்மெண்ட் 20 வருஷம் முன்னாடி படிச்ச அதே கோடிங் பிரின்சிபல் தான் இன்னைக்கு படிச்சுட்டு இருக்கோம். பட் வே ஆஃப் டீச்சிங், வே ஆஃப் மெத்தடாலஜி மட்டும்தான் மாறி இருக்கு. ஆனா ஐடி ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் மாறி அப்படி கிடையாது. நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கும் பொழுது வெரி சிம்பிள். பிடிசிஏல கோபால் யாருக்கு தெரியாது, ஆபீஸ் யாருக்கு தெரியாது, ஃபாக்ஸ் ப்ரோ நான் சொன்ன யாரும் தெரிஞ்சுக்கல, கண்டிப்பா பார்த்துக்க மாட்டேன். அப்ப அதுதான் சாஃப்ட்வேருடைய, அப்போ ஃபாக்ஸ் ப்ரோட பேக்கேஜ் சாஃப்ட்வேர் 2 இருந்துச்சு. இப்ப நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் வந்துச்சு. தென் இப்ப நீங்க வந்து வேற ரெண்டு பைத்தான் அடுத்த அட்வான்ஸ் வந்துருச்சு. C++ பைத்தான் அடுத்து அட்வான்ஸ் போயாச்சு. ஸ்டில் யூ கமிங் வித் நியூ திங்ஸ். புரியுதுங்களா? அடுத்து AI மாடல் நிறைய வந்துருச்சு. சோ இதெல்லாம் அட்வான்ஸ்மென்ட். ஆனா நீங்க ஏற்படுத்தி தான் அப்படி அப்டேட் யுவர் செல்ஃப். நீங்க சொல்ல முடியாது இப்ப எடுக்கிறீங்க 4 வருஷம் இப்படியே இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது. அப்ப யூ ஹேவ் டு லேர்ன் தேர் ஆல்சோ. அதனால மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷனிங் வச்சுட்டு தான் யூ ஷுட் கோ ஃபார் ஃபீல்ட். அதுதான் ஃபீல்டு சூஸ் பண்றது. அதே மாதிரி தான் நம்ம கேரியர் சூஸ் பண்றது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஒன்ஸ் போயிட்டு திரும்பி பார்த்தா ஒண்ணு இருக்காது. சரியா? ஏன்னா ஒரே கோல் ரீச் பண்றதுக்கு பல வழிகள் இருக்கு. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஒண்ணு கம்ப்யூட்டர் எடுத்து ஐடி டைரக்டா போகலாம். நம்ம காங்கேயம் போறோம்னு வச்சுக்கலாம். இங்க இருந்து காங்கேயம் போறோம், எத்தனை வழி இருக்கு? சென்னிமலை போய் இப்படி போகலாம், அரசூர் போய் இப்படி போகலாம், இல்ல அப்படியே அந்த ஊருக்குள்ளே போய் அப்படி வந்து அப்படி வரலாம். ஸோ விச் path you are choosing நீ தான் முடிவு பண்ணணும். புரியுதுங்களா? So the way how you are moving towards the goal ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா அது போட்டு வச்சுக்கோ. சரிங்களா? இது எல்லாமே உங்களுடைய கரியர்ல பாத் செலக்ட் பண்றதா. ஒன்ஸ் பண்ணினா குட், பட் ஏறலாம் அச்சீவ்மென்ட். இதுல வந்து எந்த இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு டைம் சரியில்லை சார், எங்க வீட்டுல வந்து ஜாதகம் பார்த்துருக்காங்க, படிப்புல வரான்னு சொல்லிக்கிறாங்க, ஆனா சொல்ல நம்ப மாட்டேங்க. அதுக்கு வந்து ஓப்பனா நிக்கிறது நானும் ஒருத்தன். 9th நீ 9th தாண்ட மாட்டா அப்படிங்கிறது என்னுடைய அஸ்ட்ராலஜி. எத்தனை டிகிரி வச்சிருக்கேன் கையில போ கரெக்டா இல்லையா? சோ அதெல்லாம் நம்ம எடுத்தாரு, அவங்க சொல்லிட்டு போறாங்க. பேரண்ட்ஸ் உடைய விஷயம் அது பாக்குறாங்க. என் பையன் நல்லா படிப்பானா, இங்க நல்லா காலேஜ் போவானா, இப்படியே மார்க் வாங்குவானா, இதெல்லாம் பாக்குறாங்க. அதான் உங்களுடைய பிலீஃப். அதை குறை சொல்ல வேண்டாம். புரியுதுங்களா? பட் அதை ஓவர் கம் பண்ண வேண்டியது நம்ம எடுத்தாரு. புரியுதுங்களா? எது முடியாத விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. அதனால கோலை செட் பண்ணிட்டீங்க. நான் சொன்ன விஷயங்களை வீட்டு எழுதிடுங்க. எழுதிட்டு உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோ, மூவ் டுவர்ட்ஸ். நான் சொல்ற சிம்பிளான விஷயமா இருக்கலாம், அதுதான் உங்களுடைய கெரியர் பக்காவா செட் பண்ணும். ஓகே, சேம் டைம் யூ ஹேவ் டு என்ஜாய். நல்லா புரிஞ்சு. காலேஜ் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது நீங்க எங்கேயுமே மிஸ் பண்ண முடியாது. யூ கேன் என்ஜாய் கிடைக்காது, அப்படி கிடைக்கவே. நல்லா புரிஞ்சு. ஸ்கூல் வாழ்க்கை வேற, ரைட்டா? இல்ல ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஏன்னா ஸ்கூல் வாழ்க்கை வரைக்கும் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் வேற, காலேஜ் வாழ்க்கை வந்து கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் வேற. இதுல மூணு யாருக்கு அதிகம்? கேர்ள்ஸ்க்கு பாய்ஸ்க்கு? யாரும் சொல்லுங்க. மூளையுடைய சைஸ் யாருக்கு அதிகம்? சயின்ஸா சொல்லுங்க, சயின்டிபிக்கா சொல்லுங்க. நீங்களா ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க. என்ன கம்பேர் பண்ணும்போது சார் அப்படி பண்ணாதீங்க. பாய்ஸ் தெரியுமா கேர்ள்ஸ் தெரியுமா? ரெண்டு பேருக்கு ஈக்குவலா? அம்பேருக்கு சார் பெட்ட போட்டு வச்சுக்கோங்க. இல்ல நார்மலா பாத்தீங்கன்னா சைக்காலஜிஸ்டா பார்க்கும்போது சயின்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா பாய்ஸுக்கு மூளை சைஸ் பெருசு. ஓகேவா? சரி, அது சொல்றேன். இதே ஸ்டேட்மெண்ட நான் ஸ்கூல்ல சொல்லியிருந்தேன்னா எழுதிடுவீங்க. கரெக்டா இல்லையா? இப்ப யூ ஆர் நெக்ஸ்ட் லெவல். பக்கம் வந்துருச்சு நமக்கு. ஓகே, இருந்துட்டு போகுது சார் நமக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகேங்களா?
அதுதான் நம்மளுடைய அடல்ட் ஸ்டேஜ். அந்த ஸ்டேஜ் தாண்டிடும். புரியுங்களா? ஸ்கூல் வரைக்கும் பையன் பையனை கம்பைன் பண்றது ஜாஸ்தியா இருக்கும். நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? இப்ப அது குறைஞ்சிருக்கு. காரணம் ஆப்போசிட் செக்ஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நிறைய இருந்தது, நிறைய கன்வர்ஷன் ஆகும். அட்ராக்ட் ஈச் அதர். இது நான் புரிஞ்சுக்கணும். புரியுதுங்களா? காலேஜ் லைஃப்ல என்ன சொல்ல போனா யூஜி லைஃப்ல ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட். அந்த அட்ராக்ஷனை புரிஞ்சுக்கணும். அதை ரியலைஸ் பண்றவன் லைஃப்ல ஜெயிச்சிருவான். அதை விட்டுட்டீங்கன்னா வாழ்க்கை ஜீரோ வரும். சரிங்களா? சரி, இப்ப பசங்களுக்கு மூளை அதிகம், அப்ப பொண்ணுங்களுக்கு மூளை கம்மியா? கிராம்ல தான் வித்தியாசம். ஆனா ஒரு விஷயம் தெரியுங்களா? ஆக்டிவிட்டிஸ் வெரி ஆக்டிவ். அந்த மூளையுடைய ஃபங்க்ஷனிங் ஸ்பீடு பாத்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸ் அதிகம். இது நேச்சுரல். நம்மளா சரி பண்றது, நாம மாத்திக்கிறது இல்ல. கேர்ள்ஸ் உடைய ஸ்பீட் ஆஃப் பிரெயின் ஒர்க் பண்ற ஸ்பீடு, மல்டி பர்சனாலிட்டி இருக்கிறது கேர்ள்ஸோட மூளை தான். இது இயற்கையான கொடுக்கப்பட்ட விஷயம். கரெக்டா இல்லையா? எப்படின்னு சொல்ல பார்ப்போம். ஏன் ரெண்டை கம்பேர் பண்ணி சொல்றேன்னா, யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈச் அதர். அதான் முக்கியமான விஷயம். புரியுதுங்களா? பாய்ஸுக்கு ஒரே கான்சென்ட்ரேஷன் தான். ஒரு விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா என்ன கவனிச்சீங்கன்னா வாயம் கவனிச்சே இருப்பீங்க. ஒரு படம் பார்த்தா வாயம் படமா இருக்கும், அவ்வளவுதான். அது அட்மையர் ஆகி ஒன்றி போய் அப்படியே முழுசா பார்ப்போம். கேர்ள்ஸ் அப்படி கிடையாது. கேட்டா பேசுறத கவனிப்பாங்க, இங்க யாராவது சொன்னா அங்கேயும் கவனிப்பாங்க. இந்த கேப்ல மைண்டை வச்சுட்டு அங்க போயிருக்கலாம் இங்க போயிருக்கலாம் அப்படின்னு மல்டியா திங்க் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கும். இது எல்லாரும் நடக்கும். கேர்ள்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும். இது இன்பில்ட் சாஃப்ட்வேர். நான் குறை சொல்லலப்பா, இன்பில்ட் சாஃப்ட்வேர். ஏன்னா மல்டி ஃபங்க்ஷனிங் அப்படிங்க. அதனாலதான் தேர் ஹோம் மேக்கர்ஸ். நல்லா புரிஞ்சுக்கும். இன்னைக்கு ஹோம் மேக்கர் இருக்கிற ரீசன் கேட்டீங்கன்னா, அடுப்பு எங்களுக்கு பார்க்கணும், சரியா? குழந்தை தான் பார்க்கணும், ஆத்துக்காரன் தான் பார்க்கணும், அப்பா பார்க்கணும், அம்மாவை பார்க்கணும். இந்த மல்டி பர்சனாலிட்டி ஃபங்க்ஷனிங் இருக்கு. இந்த கேப்ல கூட்ட கூட்டணும், வலிக்கணும். தேவ் செக்கிங் மல்டி லெவல்ஸ். அப்ப மல்டி திங்கிங் இருக்கணும். சரிங்களா? உங்க வீட்லயே பார்த்து அப்பா அம்மா சண்டை வர அதுல வரும். அப்படி எப்படின்னு தெரியும். ஏதாவது காது போட்டுக்கிறீங்களா அப்படிம்பாங்க. இங்கேயும் பேசுவாங்க, அந்த குழந்தையும் பேசுவாங்க, போன்லயும் பேசுவாங்க. ஸோ லைக் திஸ். இது எதுக்குன்னா, யூ ஷுட் நோ தி வேல்யூ ஆஃப் யூ. ஒரு எடுப்பு அதிகமா இருக்குன்னா இட்ஸ் நேச்சர். எதுக்காக ஆண்டவன் கொடுத்தா அந்த வேல்யூ, அதை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். குறைய பார்க்க கூடாது. டோன்ட் கம்பேர் வித் அதர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். முடிஞ்சு. ஜெண்டர் ஈக்குவல் முடிஞ்சு. ஒன்றும் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஆனா பிசிக்கலாவோ மென்டலாவோ பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா? இது இதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டு டேக் கேரிங் மச். ஓகேங்களா? ஒரு கேரி பண்ணிக்கிறதுக்கு மச் பண்ணிக்கணும். நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன். பசங்களுக்குன்னா ஒரே புத்தி, பொண்ணுங்களுக்குன்னா தினம் ஒரு புத்தி. உண்மையை சொல்லுங்க. வடி சொல்ல வரைய சொல்ல திங்க் பண்ணி பாருங்க. உங்களை ரியலைஸ் பண்ணிக்க ஒரு வாய்ப்பு. காரணம் சைக்கிளிக். ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் சைக்கிளிக்னால நம்ம அந்த ரொட்டீன் நடந்துகிற ப்ராசஸ். அதுல நம்மளுடைய பிஹேவியர் மாறும். சில டைம் கோபப்படுவோம், சில டைம் சிரிச்சுட்டு இருப்போம், சில டைம் ஜாலியா இருப்போம். புரியுதா? சில டைம் அது காரணம் நீ இல்லை, உன்னுடைய உடம்புல ஏற்படக்கூடிய ஹார்மோன் சேஞ்சஸ். அதை நீங்க ஃபீல் பண்ணணும். ஸ்டடி வித் இட். இதுதான் உன்னை பத்தி நீ புரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம். ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் செல்ஃப். நீ யாருன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உன்னோட கேரியர் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். புரியுங்களா? இது கருப்பு குட்டை சிவப்பு கொண்டு கொள்ளி எதுவும் கிடையாது. ஓகேங்களா? நம்ம எல்லாருமே பிறந்ததை வச்சு குறை சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது. இருக்கிறது சாதிக்கணும். அது நிறைய உதாரணம் சொல்லிட்டே இருக்கணும். நம்ம பிரதமர் இருந்து யார் வேணாலும் சொல்லலாம். நீங்க எந்த லெவல் இருந்து எப்படி ஆனாங்க அப்படிங்கிற எல்லாமே பாசிபிள் தான். பாசிபிள் கிடையவே கிடையாது. ஆனா நமக்கு நிறை செல்வமா கொண்டு போகணும்னா யூ ஷுட் திங்க் அபவுட் ஆல் தி பிஹேவியர்ஸ். எல்லாத்தையும் திங்க் பண்ணினா உங்க கரியர் அச்சீவ் ஆயிடும். சரிங்களா? பிரேக் வேணுமா? பிரேக் போயிட்டு ஒரே ஒரு சின்ன கேம் முடிச்சுக்கலாம். நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டோம். உங்களுக்கு இப்ப நம்ம போய் கோல் செட் பண்ணிக்கிறோம், நம்ம போய் தெரிஞ்சுக்கிறோம், அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? அடுத்து நெக்ஸ்ட் லெவல் என்ன பண்ணணும்? how you are going to take activities. ஓகேங்களா? ஆக்டிவிட்டி முடிச்சுட்டு போயிடலாம். ஓகே, ஒரு சின்ன ஸ்மால் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம ஜாலியா. then go for refreshment, then come back within 10 minutes. we'll conclude in the short period of time. முடிச்சிடலாம். சரிங்களா? வாலண்டியர்ஸ் யார் இருக்கீங்களா? கேர்ள்ஸ் ஒரு 4 பேர், பாய்ஸ் ஒரு 4 பேர் வாங்க ஸ்டேஜ். குட் குட் முடியாங்க.
வாலண்டியர்ஸ் இங்கதான் நம்ம தப்பு பண்றோம். வாய்ப்பை அடுத்து கொடுக்க கூடாது, நீ ஏற்படுத்திக்கணும். சரி அவ்வளவுதான். நான் வரேன் சார். ஆனா உங்களுக்கு ஒன்றும் சொல்லியோ கொஸ்டின்ல கேட்க மாட்டேன், நல்லா புரிஞ்சுக்கும். கொஞ்சம் நின்று போயிடலாம், அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? 4 boys 4 girls, open choice. வெரி குட் சூப்பர். இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிறது, வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணாதீங்க. கிரேட் கிரேட். மேல வாங்க ப்ளீஸ். ஒரு பெரிய பியூட்டி பாருங்களேன், 4 நாள் கேட்டு 5 நிக்கிறாங்க இல்ல வேண்டாம், இது ஒரு தவறு சொல்ல வச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு கேப், கம்யூனிகேஷன் கேப்புக்காக ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராசஸ் இது. நிறைய பக்கம் வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க. பட் நம்ம ப்ராக்டிக்கலா பண்ணும்பொழுது எங்க நம்ம வீக் ஆகிறோம்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஏன்னா இது ஸ்மால் ஆக்டிவிட்டி தான். ரைட், இப்போ நான் என்ன பண்ணோம்னா, ஓகே வருஷம் நீங்க வச்சுறவங்கள உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுற ஸ்டோரி அதான் உங்களுக்கு புரியும். சரியா? நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டோரி சொல்லியிருந்தேன். அவரு அந்த ஸ்டோரி அடுத்து பாஸ் பண்ணுவார், அப்படியே ஒவ்வொரு சொல்லுவார். ஆக்ஷன் மட்டும் தான் சொல்றதா. சரிங்களா? என்னாச்சு பாத்துட்டீங்களா? நிறைய பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம செஞ்சா தெரியும். இப்ப புளிங்கா புளிக்கும், சக்கரை இனிக்கும், நம்ம சாப்பிட்டா தான் தெரியும். சரிங்களா? ஏன்னா அந்த வேரியேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது 3 இடத்துல பார்க்கணும். சரியா? நம்ம சொல்லிடலாம், அப்படியே கன்ஃபியூஷன் நடத்திடலாம். சரியா? நீங்க என்ன பேஸ் பண்ணுங்க அவசியம். ஒன் பை ஒன், பேக் டு பேக். நீங்க முன்னாடி வாங்க, நீங்க முன்னாடி கேப் பண்ணுங்க சொல்லி சொல்றேன். கேப் பண்ணுங்க. ஓகே, நம்ம உங்க ஸ்டோரி ஃபர்ஸ்ட் சொல்ல முடியாது, அவங்க ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவாங்க. சரியா? Okay, now you will story சொல்லிருக்கேன். Just you will reveal the story to this person, how he is taking care to another person part. Right?
ஓகே, this is simple activity. அவர் என்ன சொல்ல மட்டும் கேளுங்க அவர்கிட்ட. வீட்ல கிளம்புறாங்க, பைக் எடுத்து காலேஜ் கிளம்புறாங்க, சரிங்களா? பைக்ல ஏறி பைக் ஸ்டார்ட் பண்ணி கிளம்புறாங்க. ஒரு இடத்துல 2 எஸ்கான் போட சொல்ற, அது போடாம விட்டாரு. அவர் சொல்லும்போது அது பெண்டிங் போச்சு. அப்ப எங்கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ண குறைஞ்சு போச்சு, ரைட்டா? மெசேஜ் ரிசீவ் ஆகும்போது குறைஞ்சு போச்சு. அடுத்து சொல்லும்போது என்னாச்சு? இங்க வந்து என்னாச்சு? கடைசியா என்ன பைக்ல நீந்தி போறாங்க. இது சிம்பிளான ஆக்டிவிட்டி இருந்தாலும் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம். இந்த மாதிரி நிறைய அடிக்க நிறைய இது கம்யூனிகேஷனுக்காக பண்ணுவாங்க நார்மலா, இப்போ நம்ம பண்ணுக்காக பண்ணணும், சரிங்களா? ஏன்னா ஒவ்வொரு என்ன ரியலைஸ் பண்ணீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா சிரிப்பு வரும் நமக்கு. நீங்க என்ன ரியலைஸ் பண்ணீங்க? இவங்க வந்து பைக் நின்றாங்க, நீங்க அதே தான். ஏன்னா இது வந்து இயல்சா கேட்பீங்க, அதுல சொல்லிட்டு போங்க. ஒரு கோல் செட் பண்ற கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன், சார் நான் பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறேன் சார் அப்படிமா. இது அப்படியே கண்டினியூஸா கேட்டோம்னு வச்சுக்கீங்களேன், இந்த கிளாஸ் 80 பேர் பிசினஸ் ஆரம்பிப்பான். ஸ்டார்டிங் போறவன் சார் ஐடி போறோம் அப்படின்னா எல்லாம் ஐடி தான் போவாங்க. இது வந்து வெரி சிம்பிள். நீங்க ஹோட்டலுக்கு போறீங்க, எல்லாருமே உட்கார்றீங்க, நீங்க போறீங்க ஹோட்டலுக்கு, போன உடனே என்ன ஆர்டர் பண்ணுவீங்க? திங்க் பண்ணி பாருங்க. நல்லா உட்கார்ந்துறீங்க, நல்லா பசி உள்ள உட்கார்றீங்க, போனதீங்க. நிறைய பேர் சாப்பிட்டு இருக்காங்க பாட்டுக்கு, போய் உட்கார்ந்துறீங்க. வெயிட் வந்து கேட்கறாரு, என்ன ஆர்டர் போடுவீங்க? அது உண்மை, நான் கரெக்டா சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் போன மைண்ட் எங்க வருதுன்னா என்ன சாப்பிட்டுருக்கான்னு தோணும். மெனு பார்க்க மாட்டோம், இல்லையா இட்லி ஓகே இட்லி கொண்டாந்துருவோம். ஏன்னா பசி, அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட், சரிங்களா? இப்போ கேட்கறதுக்கு முன்னாடி சொல்லியாச்சு. இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இது அதே சொல்றாங்க, மணிகள் நீந்துருக்காங்க மறுபடியும். நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க? ஓகே, பைக் ஸ்டார்டிங் பண்ணி போச்சு, வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, போலாமா முடிவு பண்ணல. நான் சொன்ன ஸ்டோரி புதுசா சொல்லிடுறேன். பைக் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க, கிளம்புறாங்க, காலேஜ் ஸ்டாண்ட் 2 இடத்துல எஸ்பெண்ட் திருப்புறாங்க. காலேஜில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு சார் கிளாஸ் போய் சார் குட் மார்னிங் சொல்றாங்க. இவ்வளவு விஷயம் நடந்துச்சு. ஆனா பாதியிலே குட் மார்னிங் போச்சு, அது சொல்லிட்டார் வாயில என்ன நடந்துச்சு. நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணீங்கல்ல? பைக்கோட தெளிட்டாங்க அவங்க. சூப்பர். பைக்கும் காரும் தான் வந்துருச்சு, தெரியல. இல்ல நான் கூட நினைக்கல, ஆக்சிடென்டே பண்ணிட்டாரு. ஓகே, பைக் எடுத்து டிரைவ் பண்ணிட்டு போய் செல் அடிச்சாங்க. யாரு அடிச்சான்னு தெரியாது. நான் சொல்லிட்டேன் வாயில, அதனால கரெக்டா சொல்றேன். சார் குட் மார்னிங் சொல்றேன் அப்படின்னு. ஓகே, என்ன ஒரு விஷயம், யூ ஷுட் லிசன் ஃபர்ஸ்ட். ஓகேங்களா? நல்லா லிசன் பண்ணி, எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து நிக்கிறதுக்கே we are feeling some weakness comparable to you. இவங்களுடைய கேரியர் லிட்டில் பிட் ஃபார்வர்ட். இதுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி வாய்ப்புகளை மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஜாலிங்கிற ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா, கான்சியஸ் சப்கான்சியஸ் வேலை செய்யும். கான்சியஸ் என்ன சொல்லணும்னா எந்திரிச்சு போடான்னு சொல்லும். சப்கான்சியஸ் என்ன சொல்லும்? சாரி, சப்கான்சியஸ் எந்திரிச்சு போடணும்னு சொல்லும். கான்சியஸ் என்ன சொல்லும்? இல்ல வேண்டாம், கூச்சப்பெல்லாம் அங்க வந்து நிற்கும். ஓகே, அது நம்ம அங்க போய் எதுவும் பேசுறது பயமா இருக்கும், பதட்டமா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணிக்கிறது. டோன்ட் கோ ஃபார் தட் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், இந்த 4 வருஷம் உங்களுக்கு ட்ரையல் அண்ட் எரர் தான். இங்க நீங்க தப்பு பண்றத நான் கைட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கும். புரியுதா? உனக்கு என்ன தயக்கமா இருந்தாலும் you should approach your faculty members and you ask. புரியுதுங்களா? புரியுது, என்ன பண்ணலாம், என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஃபீல் ஃப்ரீ. ஸ்கூல் வரைக்கும் அந்த கேப் இருக்கும், காலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சர் இருக்கும். ஓகே, ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் ஆர் ரெடி டு சப்போர்ட் யூ. என்ன சொல்ல போனா நம்ம கிளாஸ் நடத்துக்கு வேலை இல்லை, கைட் பண்றது என்னோட வேலை. யூ ஆர் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் கைடிங். அந்த கைடு கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும், அந்த கேப் எல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ எத்தனையோ நிக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, சொன்ன உடனே என்ன நம்பி ஏறிதான் சார் ஒன்றும் பண்ணமான்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு ஒரு பைக்ல ஓட சொல்றாரு, திட்டிருப்பான். சம்டைம்ஸ் யூ ஃபீல் ஃப்ரீ. புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி கை கட்டிக்க கூடாது, கேஷுவல். ஏன் கை கட்டிக்க கூடாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து அடிமைத்தனம். அதே மாதிரி கை கட்டிக்க கூடாது, அது வேற மாதிரி போயிடும். சரிங்களா? யூ ஃபீல் ஃப்ரீ. ஏன்னா இதுக்கு வந்து ஒவ்வொன்றுக்கு ஒரு ஸ்டெப் ஆஃப் சைக்காலஜி இருக்கு, நமக்கு அது வேண்டாம். பட் யூ ஷுட் ஃபீல் ஃப்ரீ டு லேர்ன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் வரும்பொழுது யார் எங்க கூப்பிட்டாலும் சரி, ஃபேக்கல்டி ஒரு செமினார் போக சொல்றாங்க, இல்ல ஒரு பக்கத்துக்கு புறமடலுக்கு போயிட்டு வராங்க, ஒரு ப்ரே பண்ண சொல்றாங்க, எது வந்தாலும் ஜஸ்ட் கம் ஃபார்வர்ட். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ மேக் த ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் டு பிலீவ் ஆன் யூ. உண்மையான ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் நம்ப வைக்கிறதுக்கு உண்டான வேலையை செய்யணும்.
இப்போ நான் நம்புவேன், இப்போ எனக்கு என்ன எல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க, இப்போ எல்லாம் புரிஞ்சு எனக்கு பரிசீலம் ஆயிடுச்சு கரெக்டா இல்லைங்களா? அப்போ அடுத்தாப்புல எனக்கு எங்களுக்கு திங்க் பண்ணணும், ஏதோ ஃபங்க்ஷனா சரி கூப்பிடலாம், டீம் நல்லா பண்ணுவாங்க, அந்த மைண்ட் எனக்கு வந்துடும். ஆனா இவங்களை விட பெர்ஃபார்ம் பண்றோம் கண்டிப்பா இருப்பீங்க கரெக்டா இல்லையா? அப்போ அந்த வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கான சூழ்நிலை நீங்களும் உருவாக்கிப்பாங்க. ஓகே, ஸோ தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உண்டு. நான் சும்மா ஜஸ்ட் சொன்னேன், வந்து நின்னாங்க ஒரு லேர்னிங். இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் யாரும் ஈஸியாகிடுவாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் ஃபிளெக்சிபிள் ஆயிடுவாங்க கரெக்டா இல்லையா? இன்னும் ஜாலியாக இருக்கும், ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான், அந்த ஃப்ரீனஸ் மைண்ட் எப்பவுமே இருக்கும். அப்போ லேர்னிங் 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 அப்படிங்கிற விஷயம் வந்துடும். உங்களுக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி உங்களுக்கு தெரியாது, உள்ள ரைட்டு பட்டர்ஃப்ளை ஓடி இருக்கும். நம்ம ஸ்டேஜ் வாசம் கொஞ்சம் பயம் இருந்துச்சா இல்லையா? நம்ம பண்ண போறாங்க சொல்ல போறாங்க. மத்தவங்களுக்கும் இருந்திருக்கும் ஆர்வம், ஆனா அந்த பயம் ஜாஸ்தியா இருந்தது, அதனால அப்படி அமைக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே எல்லாமே சாத்தியம். அந்த ஃப்ரீனஸ் நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து பழகி இருக்கும், பயம்லாம் அந்த ஓவர் கம் பண்ணணும்னா இது கம் ஃபார்வர்ட் லைக் திஸ், தென் டெஃபினெட்லி யூ கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இது எங்க போய் நிற்கணும், நாளைக்கு பிளேஸ்மெண்ட் வரைக்கும் நிற்கும். நீ உனக்கு டேலண்ட் இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன், சரி ஃபேக்கல்ட்டி திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன், உனக்கு எதை கொடுத்தாகணும், நான் சர்ச் பண்ணுவேன், கரெக்டாக கொடுக்கணும் அவனுக்கு, நம்ம ஆர்வமா இருக்கிறான், இவன் எனக்கு ஒரு கேரியர் செட் பண்ணி கொடுக்கல அவனுக்கு. ஏன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, சிஷியன் குருவை தேடி போகவே கூடாது. நல்லா புரிஞ்சுக்க இதை கான்செப்ட். சிஷியன் நீங்க என்ன தேடி வரக்கூடாது, நான் உங்களுக்கு தேடி வரணும்னா நீங்க அந்த பொட்டன்சியல் வளர்த்திக்கணும். சரியா? ஏன்னா என் உடல் அழிஞ்சு போயிடும், ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அழிஞ்சு போயிடும். ஆனா என்னோட தாட்ஸை இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூலமா நான் டெவலப் பண்ணிக்கணும். திணிப்பில் இருக்கு பேரு என்னுடைய ஐடியாஸ் எல்லாம் சரி இவன் வச்சு கொண்டு வர முடியும். சரிங்களா? இப்படிதான் எல்லாமே நடந்திருக்கு. சயின்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நடந்திருக்கு. ஒரு லெவலுக்கு இன்னும் போயிடாது, அடுத்துல ஒரு கேரியர் ஃபார்ம் பண்ணிடுவான், வேற தெரிஞ்ச விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துருவான் அவனுக்கு, அவன் அடுத்த ஸ்டேஜ் கொண்டு போயிடுவான். இப்ப அவன் அதுதான் புரிஞ்சு போயிடுவான். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா குரு சிஷியனை தேடி போய் இன்புட் கொடுக்கணும். ஸோ we are ready to give all kinds of inputs what we learn from our life, but you are ready to take care. நீங்க எடுத்துக்கணும். புரியுதுங்களா? அதுதான் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஓகே ஓகேமா, ஆல் தி பெஸ்ட், தேங்க் யூ. ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி 11:03, ஒரு 10 minutes பிரேக் போதுமா? கொஞ்சம் போர் அடிக்குதோ? நான் புதுசாக ஒன்று சொல்லப்பா, இதாக தெரிஞ்சு சொல்லிக்கிறேன். ஓகே, ஆஃப்டர் பிரேக் we will meet again. Thank you. ஒரு 10 minutes போதும்ல? So 11:15 you should be here, right? Thank you. வித்யா வந்தீங்கன்னா வித்யா விடுவேன், இல்லை லஞ்ச் எடுத்துருவேன்.